ذرا سنی غیر ملکیوں کی جن کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے۔ سب سے پہلے خبر دیں، تربت کے علاقے ناصر آباد میں تھانے پر مسلح افراد کا حملہ، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فوج پر حملہ کر کے صوبیدار سمیت 6 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں اور ان کے تمام جو اسلحہ تھا، ویپنز اور ایمونیشن، وہ بھی ضبط کر لیا ہے۔ جو حملہ کی تعداد تھی وہ کافی زیادہ تھی اور پولیس اہلکار بھی تعینات تھے، تاہم انہوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنایا۔ وہ ایک ریئیکشن کے طور پر خبر سامنے آئی ہے۔ ہم اس کو ریئیکشن اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جب ایک بڑی سٹیٹمنٹ یا ایک تھریٹ یا ایک دھمکی سامنے آئی، ایک تانے کے اوپر اٹیک ہوا ہے جہاں پہ یہ لوگ تھے اور ان کو مارا گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے جناب، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پرووکیٹو قسم کی آپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور یہ بیس لیس ہے اور ایسی چیزیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت کو پریفر کرو گے پاکستان کو؟ نہیں، بھارت کو پریفر کرو گے؟ کیونکہ دونوں سائڈ سے جب فائر ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ گولی کسی کا لحاظ نہیں کرتی، تو یہ سچویشن انفارچونیٹلی اس وقت ڈسٹرکٹ کورم میں افغان بارڈر کے ساتھ افغانستان کا 1000 روپے، 1000 افغانی نہیں ہے، 1000 افغانی یہاں کا 4500 روپے بنتا ہے۔ ان کو اب نکالا جائے گا اور واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ اس کے اوپر اب کابل کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ بڑا سخت جواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی یہ سٹیٹمنٹ اور یہ بیہیویئر ان ایکسیپٹیبل۔ بات کرتے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی جن کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے اور واپسی کا راستہ نہ لینے والوں کو جیل ہوگی اور ڈیپورٹ کیا جائے گا، جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور 1 نومبر سے کارروائی کا پلان بھی تیار کر لیا گیا کہ کارروائی کیا ہوگی۔ ایک تانے کے اوپر اٹیک ہوا ہے جہاں پہ یہ لوگ تھے اور ان کو مارا گیا ہے۔ صورتحال اصل میں کیا ہے ان علاقوں میں؟ مختلف جو جسے کہتے ہیں کہ انسرجنٹس ہیں وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ جے ہند دوستو، افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کو پاکستان نے پہلے اپنے دیش میں بسایا، جس کو وہ بولتے ہیں کہ افغانی مہاجر، اور ان افغانی مہاجروں کو اپنے دیش واپس جانے کو بھی کہا گیا تھا اور اس کی ڈیڈ لائن تھی 1 نومبر۔ لیکن اس کے بعد یہاں پہ کافی پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ خود نہیں آئے تھے، یہ افغان گورنمنٹ کی مدد سے ہی آئے تھے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کا استعمال کیا اور ٹی ٹی پی بنائی اور امریکہ کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ اس کے بعد اب بات آ رہی ہے، جب پاکستان کنگالی کے دور پہ ہے تو افغانی مہاجروں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن حکومتی سطح پہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں آج کل کے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہے سرفراز بگٹی صاحب کو، خود ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن وہاں پہ کیا وہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا تو ان کا جو آبائی علاقہ ہے، انسسٹر ایریا ہے، نیٹو سٹی ہے ڈیرہ بگٹی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہاں پہ بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن تربت میں یہ والی سچویشن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فوجی اداروں یا ان کے لوگوں پہ بہت بڑے بڑے حملے ہوئے، لیکن اب ایک چیز اور ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو بھی پنجاب کے رہنے والے لوگ، اسپیشلی مزدور جو مزدوری کرنے جاتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تفصیل میں جاتے ہیں دونوں خبروں کے کہ اصل میں یہ ہو کیا رہا۔ بات ہم کریں اس وقت جی کورم ایجنسی کہا کرتے تھے، اب ڈسٹرکٹ کورم ہے۔ یہ افغان بارڈر کے ساتھ علاقہ واقع ہے۔ ساجد حسین توری صاحب جو ہمارے ابھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں منسٹر بھی تھے، اوورسیز پاکستانی، اور پاڑ چنار اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس میں کافی مطلب جو جھڑپیں ابھی تک ہوئی ہیں، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 20 لوگ اپنی جان سے گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی مجھے گزشتہ دن کسی دوست نے پشاور سے وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ بھجوایا کہ جی وہاں پہ صلح ہو گئی ہے آپس میں، دونوں گروپوں کے جرگہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر خبر آئی کہ نہیں، اس کے بعد دوبارہ سے جو جھڑپیں ہیں وہ شروع ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو دونوں گروپس ہیں ہیوی مشین، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ویپنز کا استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں، ہمارے دوست ہیں حسین تو علی حسین
तो वो भी अक्सर ट्विटर पे इस्लामाबाद बेस्ड और पाड़चनार के रहने वाले हैं, तो भी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ ख़बरें वहाँ की लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट सस्पेंडेड है, मोबाइल सर्विस बंद है, और इसके साथ साथ लोग ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे उनके पास खाने पीने की अशिया जो है वो भी ख़त्म हो रही है। कुछ लोग जो बीमार हैं, जो रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन खाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें मेडिसिन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि फायरिंग की वजह से हम लोग इवन घर से निकलना तो दूर की बात, हम अपने कमरों से भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि दोनों साइड से जब फायर होता है तो वो आपको पता है कि गोली किसी का लिहाज नहीं करती। तो ये सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरम में अफगान बॉर्डर के साथ, और मई में एक इंसिडेंट हुआ था जो टीचर्स को निशाना बनाया गया था, शिया कम्युनिटी से वो उनका ताल्लुक था, और उसके बाद फिर हालात संभल नहीं पा रहे। लेकिन अभी जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये अभी जमीन से ज्यादा जो लैंड डिस्प्यूट था उससे ज्यादा इस वक्त ये डिस्प्यूट जो है ये एक सेक्टेरियन डिस्प्यूट की तरफ जा चुका है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इससे पहले भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इस तरह के झगड़े, लड़ाइयाँ, झड़पें हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों की कीमती जानें गई है दोनों साइड से, एक तरफ से नहीं है। अच्छा, कर्फ्यू, वहां के लोग कह रहे कर्फ्यू नाफिज नहीं है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हालात इतने खराब है कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे। और कुछ लोग कुछ दिन पहले वीडियोस वगैरह भी शेयर कर रहे थे, लेकिन अब शायद इंटरनेट एक्सेस खत्म होने की वजह से अब वो चीज नहीं आ रही। लेकिन ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है पाकिस्तान बनने के बाद पहला जो सबसे बड़ा, वैसे तो इससे पहले भी होता रहा, जब पाकिस्तान नहीं बना था, ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान हुआ करता था, सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तो उस वक्त भी बड़े फसादात हुए। 1961 बड़ा क्रूशल रहा, 1971 बड़ा क्रूशल रहा, 1987 बड़ा क्रूशल रहा, फिर 1996 और सबसे ज्यादा जो कहा जाता है 2007, यानी कहते हैं कि ये 2007, ये जितने भी बाकी 4 अदवार गुजरे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो था 2007, 2010 और 2011, यानी 2007 में जो ये चीज शुरू हुई थी, ये झगड़ा शुरू हुआ था, तो 2010 और 2010 और 11 तक ये चलता रहा। और मुझे अच्छे से याद है, हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ उस वक्त हॉस्टल में रहते थे। दोस्तों, अफगानी मुहाजिरों का वापस अपने देश अफगानिस्तान जाने से टीटीपी बौखला गई है और उसने बॉर्डर पे पाक आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तो यहां पे अब सिचुएशन काफी बिगड़ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगातार टीटीपी और पाक आर्मी के बीच झड़पें चालू हैं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए अमेरिका का साथ दिया, तो अफगानी लोगों को इन्होंने अपने देश में बसाया। कुछ लोगों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ये परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे देश में रह सकते हैं, हालांकि वह उनका देश बन चुका है। अब बात करते हैं जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन लोगों की तादाद मिलियंस में है और ये लोग अपना बिजनेस, अपना जीवनचर्या पूरा पाकिस्तान से ही करते आए हैं, सालों साल से बसे हैं, 30-40 साल इनको हो चुके हैं। और इन लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प की, हालांकि अभी तो गर्त की तरफ है, लेकिन इन लोगों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी में योगदान है। पाकिस्तान के लिए इन्होंने काफी कुछ किया है, क्योंकि मिलियन से ज्यादा लोगों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। और वहीं पे तालिबान सरकार ने काफी इनकी आलोचना भी की है कि पाकिस्तान का यह कदम अच्छा नहीं है। और यहां पे तालिबान सरकार काफी खफा दिख रही है पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी से। पाकिस्तान के सियासतदानों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अवाम को इसको झेलना पड़ सकता है। और पाक बॉर्डर पे काफी ज्यादा झड़पें आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। लगातार आपको कोई न कोई अटैक, कोई न कोई बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इन्होंने अफगानों को छेड़ दिया है। और अफगानिस्तान के लोगों को छेड़ना इनके लिए बहुत भारी हो सकता है और इसका फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के दूसरी तरफ से
इनके बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो इनका फोकस उस तरफ चला जाएगा और भारत यहां से अपना पीओके पूरी तरीके से ले सकता है। वहीं पाकिस्तान के अंदर अलग अलग प्रोविंस में सिंध हो गया, बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के अंदर प्रोटेस्ट तो आपको आए दिन देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ऐसे में अब नए प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होते हुए दिख रहे हैं जो कि अफगान लोगों ने स्टार्ट किए हैं और ये अफगानी काफी संख्या में हैं और किसी भी सरकार को इधर उधर करने का पूरा काम कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफगान मुहाजिरों को सपोर्ट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले 1 साल के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया, तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।